Hi students, today we shall see disorders of pituitary gland. So on the screen you can see the picture of pituitary gland. Already in last semester we have dealt with all the hormones and their secretions. So this is the pituitary gland very near to the base of the brain, near to the hypothalamus. Both hypothalamus and pituitary are connected by a pituitary stalk called infundibulum. And this is still closer anatomy of pituitary gland. You can see the anterior lobe and the posterior lobe. And this is the hypothalamic neurons which are connected to the pituitary through neurons in the ventral hypothalamus. సో హైపోథలామస్ కొన్ని హార్మోన్స్ సెక్రెట్ చేస్తుంది. దే ఆర్ కాల్డ్ రిలీజింగ్ హార్మోన్స్ ఆర్ ట్రాపిక్ హార్మోన్స్. సో అవి వెళ్ళి పిట్యూటరీ గ్లాండ్ని స్టిమ్యులేట్ చేసి యాంటీరియర్ అండ్ పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ సెక్రీషన్స్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. And this is the anterior pituitary and this is the posterior pituitary. The pituitary hormones, a brief view. Hypothalamus hormones we are not much concerned. Anterior pituitary hormones are listed as thyroid stimulating hormone ACTH, FSH and LH, growth hormone, prolactin and some pain receptors in the brain called endorphins. And posterior pituitary secretes oxytocin and vasopressin, antidiuretic hormone which acts on kidney tubules. This is the overview of the pituitary hormones. Normal ranges, I think, are not much necessary for us. Now, what we are much concerned is in the topic you are having hypo and hyperpituitarism. These are the actual disorders. So, pituitarism can be of hyperactivity or hypoactivity, low activity. So, please take a screenshot of this and later you write the running notes. This is the main tabular form with which you can write easily. Anterior pituitary hyperactivity causes gigantism, acromegalic gigantism, Cushing's disease. Low activity of anterior pituitary causes dwarfism, acromicria, Simon's disease. Posterior pituitary secretes or hyperactivity of posterior pituitary causes a disorder called SIAD, syndrome of inappropriate secretion of ADH, whereas low activity of posterior pituitary causes diabetes insipidus. Last one is not much significant. So this is the list of disorders of pituitary gland. Gigantism, as already all of you know, which is a disorder due to excessive secretion of growth hormone. Average height is nearly 7 to 8 feet. Hypersecretion may occur in childhood or in pre-adult. The cells are called acidophilic cells. So tumor to acidophilic cells may result in this disorder. And these are changes in the growth spurt or the bone. Signs and symptoms: huge stature, headache due to tumor of pituitary, very large hands and feet, thick toes and fingers, prominent jaw and forehead, coarse facial features, insomnia and other sleep disorders. And this is a picture of a girl who has grown to 7 to 8 feet. Some visual disturbances are also seen in such patients. Gigantism ends in hypopituitarism, diabetes insipidus, and irregular menstrual periods in girls, delayed puberty and irregular menstrual periods in girls. Diagnostic test, we can test it by blood test, MRI scan and oral GTT also. Treatment also we are not much concerned. Radiation therapy and hypophysectomy, removing the tumor, can be of some use. Hypophysectomy means removal of the tumor on pituitary through endonasal surgery. పిట్యూటరీ గ్లాండ్ని పిట్యూటరీలో ఉన్న ట్యూమర్ని రిమూవ్ చేయడం ద్వారా కూడా కొంతవరకు మనం హైపర్ పిట్యూటరిజంని తగ్గించవచ్చు. సో నెక్స్ట్ acromegaly. Acromegaly is also abnormal growth of hands, feet and face, enlargement, thickening, broadening of bones, particularly extremities of the body.
So you can see the hands here with broad and thickened fingers. Causes means hypersecretion of growth hormone again after fusion of epiphysis with shaft of the bone. Before fusion of epiphysis, epiphyseal closure అంటారు బోన్స్కి. బిఫోర్ ఎపిఫైజియల్ క్లోజర్, ఆఫ్టర్ ఎపిఫైజియల్ క్లోజర్ చేంజెస్ ఉంటాయి. సో ఆఫ్టర్ ఎపిఫైజియల్ క్లోజర్ కూడా గ్రోత్ హార్మోన్ సెక్రెట్ అయితే ఇట్లా జరుగుతుంది. సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్: బ్రాడనింగ్ ఆఫ్ నోస్, థిక్నింగ్ ఆఫ్ లిప్స్, లోయర్ జా ప్రొట్రూడ్ అవుతుంది బయటికి, ప్రోగ్నాథిజం అంటారు. సో గొరిల్లా ఫేస్, యాక్రోమెగాలిక్ ఫేస్ అంటే గొరిల్లా ఫేస్ అని కూడా అంటారు. సో దిస్ ఈస్ ద పిక్చర్ యూ కెన్ సీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ యాక్రోమెగాలీ. సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్: కైఫాసిస్, ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఫీట్స్ విత్ బోయింగ్ స్పైన్ వంగిపోతుంది. ఓవర్ గ్రోత్ ఆఫ్ బాడీ హెయిర్, విస్టల్ ఆర్గన్స్ లోపల కూడా ఎన్లార్జ్ అవుతాయి. కైఫాసిస్. సో దిస్ యూ కెన్ సీ యాక్రోమెగాలిక్ పేషెంట్ యొక్క లెగ్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్, ఫింగర్స్. సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్: విజువల్ డిస్టర్బెన్సెస్. సి బైటెంపరల్ హెమియానోపియా, పార్షియల్ బ్లైండ్నెస్ వస్తుంది. సో రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ విజువల్ ఫీల్డ్స్ అవుటర్ హాఫ్ మిస్ అవుతారు. సో విజువల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయి. హైపర్గ్లైసీమియా అండ్ గ్లూకోజూరియా, బీపీ పెరుగుతుంది, హైపర్ టెన్షన్, హెడేక్. సో థైరాయిడ్, పారాథైరాయిడ్ కూడా హైపర్ యాక్టివిటీ చూపించవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ బైటెంపరల్ హెమియానోపియా. అవుటర్ ఫీల్డ్ కనిపించదు వీళ్ళకి, విజువల్ డిస్టర్బెన్సెస్. సి సో ఈ పార్ట్ కనిపించదు, ఇటువైపు మాత్రమే, లోపల ఇన్సైడ్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. ట్రీట్మెంట్ సేమ్ యాజ్ జైగాంటిజం. నెక్స్ట్ యాక్రోమెగాలిక్ జైగాంటిజం. దిస్ ఈస్ నాట్ ఆఫ్ సో మచ్ యూస్. యాక్రోమెగాలీ, జైగాంటిజం రెండు కలుస్తాయి. సో దిస్ ఈస్ అనదర్ పిక్చర్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ యాక్రోమెగాలిక్ జైగాంటిజం. నెక్స్ట్ కుషింగ్స్ డిసీజ్. రేర్ డిసీజ్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై ఒబెసిటీ. పిట్యూటరీ ఆరిజిన్ వల్ల వచ్చినటువంటి సెక్రీషన్ అయితే, హైపర్ సెక్రీషన్ ఆఫ్ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ అయితే దిస్ కాల్డ్ కుషింగ్స్ డిసీజ్. ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ హైపర్ యాక్టివిటీ వల్ల వచ్చినటువంటి హై ఏసీటీహెచ్ అయితే కుషింగ్స్ సిండ్రోమ్ అంటాం. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో మెయిన్గా గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ హైపర్ సెక్రెటరీని కుషింగ్స్ డిసీజ్ అంటాం. కాజెస్: ఆల్కహాలిజం, మాల్ న్యూట్రిషన్, హై స్ట్రెస్ లెవెల్స్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ, లేదా కార్టికోస్టెరాయిడ్ మెడికేషన్స్ ఇస్తారు ఒక్కోసారి, లైక్ ప్రెడ్నిజలోన్, అప్పుడు కూడా కుషింగ్స్ డిసీజ్ రావచ్చు. పిట్యూటరీ ఆరిజిన్ అయితే డ్యూ టు హైపర్ సెక్రీషన్ ఆఫ్ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ డ్యూ టు ఇంక్రీజ్డ్ ఏసీటీహెచ్ వల్ల. ఏసీటీహెచ్ వెళ్ళి మళ్ళీ అడ్రినల్స్ని స్టిమ్యులేట్ చేయడం వల్ల గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ పెరుగుతాయి. సో ఏసీటీహెచ్ ఫ్రమ్ పిట్యూటరీ పెరిగితే దాన్ని పిట్యూటరీ ఆరిజిన్ ఆఫ్ కుషింగ్స్ డిసీజ్ అంటాం. సో ఇది కూడా ట్యూమర్ ఇన్ పిట్యూటరీ సెల్స్ వల్ల వస్తుంది. సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్: మూన్ ఫేస్, టార్సో, బఫెలో హంప్, పాట్ బెల్లీ. ఇవన్నీ ఆల్రెడీ లాస్ట్ సెమిస్టర్లో ఉన్నాయి, చదువుకోండి. కుషింగ్స్ డిసీజ్ యొక్క సిమ్టమ్స్. సో దిస్ ఈజ్ ద పర్సన్ హౌ హీ లుక్స్ లైక్ with abnormal purple striations on the body, on the stomach and chest. Abnormal purple striations, moon face, and red cheeks, osteoporosis, excessive cortisol, high blood pressure, thin skin, and red or purple striations. Purple striations, see here, reddish purple striations on abdomen. See the purple striations seen on the body of Cushing's disease patient. Facial plethora, normal person looks like this, whereas Cushing's person looks like this. Appearance kuda maripotundi. Facial hair growth, hirsutism antam, bone resorption leads to osteoporosis, hyperglycemia, diabetes వస్తుంది, hypertension and immunosuppression, because cortisol అనేది ఇమ్యూనిటీని సప్రెస్ చేసేస్తుంది. హిర్సూటిజం, దట్ ఈస్ ఫేషియల్ హెయిర్ గ్రో అవుతుంది. డయాగ్నాస్టిక్ ఎవల్యూషన్ వీఆర్ నాట్ మచ్ కన్సర్న్.
అడ్రినల్ గ్లాండ్ని రిమూవ్ చేయొచ్చు కొంతవరకు. రీప్లేస్మెంట్ హైడ్రోకార్టిజోన్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ ఆఫ్టర్ సర్జరీ. నెక్స్ట్ హైపో యాక్టివిటీ డ్వార్ఫిజం. సో షార్ట్ స్టేచర్ని జనరల్గా డ్వార్ఫిజం అంటాం. సో యూ కెన్ సీ ద పర్సన్స్ ఆర్ నాట్ గ్రోన్ అప్ టు నాట్ మోర్ దాన్ 2 to 3 feet. Causes reduction of growth hormone in infancy or early childhood. Signs and symptoms: stunted skeletal growth, maximum height 3 feet, head becomes larger in relation to body, mental activity normal, reproductive system not affected. Laron dwarfism, psychogenic dwarfism, and adiposogenitalis, third one not much significant. ఇది జెనెటికల్ డిజార్డర్ది లారోన్ డ్వార్ఫిజం అనేది, కాల్డ్ as GH insensitivity. సైకోజెనిక్ డ్యూ టు ఎక్స్ట్రీమ్ ఎమోషనల్ డిప్రివేషన్ ఆర్ స్ట్రెస్, ఇది కూడా డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ గ్రోత్ హార్మోన్ వల్ల వస్తుంది. అడిపోజోజెనిటాలిస్, దట్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్ ఫ్రాలిక్స్ సిండ్రోమ్, క్యారెక్టరైజ్డ్ బై ఒబెసిటీ, గ్రోత్ రిటార్డేషన్, జెనిటల్ ఆర్గన్స్ డెవలప్ అవ్వవు, వీళ్ళలో రిటార్డెడ్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ యాక్రోమైక్రియా. యాక్రోమైక్రియా రేర్ డిసీజ్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై atrophy ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రిమిటీస్ ఆఫ్ ద బాడీ, ఫింగర్స్ అవి కూడా సరిగా పనిచేయవు అండ్ డిస్ఫంక్షనింగ్ అనమాట. డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ గ్రోత్ హార్మోన్ ఇన్ అడల్ట్స్ కాజెస్ దిస్. ఓకే, అండ్ GH రిలీజింగ్ హార్మోన్ GHRH అంటాం, హైపోథలామస్ సెక్రెట్ చేస్తుంది, దానివల్ల డెఫిషియన్సీ వల్ల కూడా ఇది రావచ్చు. atrophy అండ్ థిన్నింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్, హైపోథైరాయిడిజం అసోసియేట్ అవుతుంది, హైపోసెక్రీషన్ ఆఫ్ ACTH, అండ్ పర్సన్ బికమ్స్ లెథార్జిక్, అంటే వీక్ అయిపోతారు, ఒబేస్గా ఉంటారు, లాస్ ఆఫ్ సెక్షువల్ ఫంక్షన్. లాస్ట్ వన్ సైమాన్స్ డిసీజ్. సైమాన్స్ డిసీజ్ ఆల్సో కాల్డ్ క్యాచెక్సియా, పాన్ హైపోపిట్యూటరిజం అంటారు. atrophy, దట్ ఈస్ shrinking and reduced function of cells that are normally stimulated by pituitary hormones. Pituitary hormones యొక్క టార్గెట్ సెల్స్ shrink అయిపోతాయి. ఇవన్నీ అక్కర్లేదు మీకు. సైమాన్స్ డిసీజ్, పర్సన్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ సైమాన్స్ డిసీజ్ వీక్ అయిపోతారు, shrink అయిపోతుంది బాడీ అంతా. నెక్స్ట్ పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ డిజార్డర్స్. సియాడ్, సిండ్రోమ్ ఆఫ్ ఇన్అప్రాప్రియేట్ హైపర్ సెక్రీషన్ ఆఫ్ యాంటీ డయోరెటిక్ హార్మోన్. ఇది లాస్ ఆఫ్ సోడియం త్రూ యూరిన్, ADH ఎక్కువైపోవడం వల్ల సోడియం రీఅబ్జార్ప్షన్ తగ్గిపోయి యూరిన్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. కాజెస్లో లంగ్ ట్యూమర్స్, సెరిబ్రల్ ట్యూమర్స్ సెక్రీట్ ADH, అండ్ నార్మల్ సెక్రీషన్ ఆఫ్ ADH మేక్స్ ద ప్లాస్మా హైపోటానిక్, డైల్యూట్గా చేస్తుంది. వెరాజ్ ఎన్సిఆర్డ్లో ఏమవుతుందంటే సెక్రీషన్ ఆఫ్ ADH ఫ్రమ్ ట్యూమర్ ఇస్ నాట్ ఇన్హిబిటెడ్ బై హైపోటానిక్ ప్లాస్మా, ADH ఇన్హిబిషన్ జరగదు. సో లాస్ ఆఫ్ ఎపిటైట్, వెయిట్ లాస్, నాజియా, వామిటింగ్, హెడేక్, మజిల్ వీక్నెస్, స్పాజమ్, క్రాంప్స్, ఫటీగ్, రెస్ట్లెస్నెస్, ఇరిటబిలిటీ. నెక్స్ట్ డయాబెటీస్ ఇన్సిపిడస్. పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ హార్మోన్ ఇది, ఎక్సెస్ ఎక్స్క్రీషన్ ఆఫ్ వాటర్ త్రూ యూరిన్. ఇది కూడా డ్యూ టు డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ADH వస్తుంది. లీజన్స్ ఇన్ ద హైపోథలామస్, బ్రెయిన్లో కొద్దిగా లీజన్స్ వల్ల కానీ, అట్రఫీ ఆఫ్ పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ సెల్స్ పాడైపోవడం వల్ల కానీ. దీన్నే నెఫ్రోజెనిక్ డయాబెటీస్ ఇన్సిపిడస్ అని కూడా అంటారు. పాలియూరియా, ఎక్సెస్ ఆఫ్ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ డైల్యూట్ యూరిన్ అవుట్పుట్ ఉంటుంది, అవుట్పుట్ మోర్ దాన్ 4 liters. పాలిడిప్సియా, ఎక్సెస్ థర్స్ట్ ఉంటుంది. డిహైడ్రేషన్, డ్రై మౌత్, చేంజెస్ ఇన్ స్కిన్ ఎలాస్టిసిటీ, బ్లడ్ ప్రెషర్ తగ్గుతుంది, ఎలివేటెడ్ బ్లడ్ సోడియం లెవెల్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ పెరుగుతాయి, ఫీవర్ అండ్ హెడేక్ ఆర్ కామన్. జెనెటిక్ టెస్టింగ్, MRI స్కాన్, యూరిన్ అనాలిసిస్, వీటితోటి మనం డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు. డిహైడ్రేషన్ ప్రివెంట్ చేయాలి, దట్స్ ఓన్లీ ట్రీట్మెంట్. సో దట్స్ ఆల్. సో లెట్ us summarize. Anterior pituitary hyperactivity, gigantism, acromegaly. థర్డ్ అక్కర్లేదు, 4th కూడా చదవండి.
హైపో యాక్టివిటీ, డ్వార్ఫిజం, యాక్రోమైక్రియా, సైమాన్స్ డిసీజ్. సెకండ్ అక్కర్లేదు, 1, 3 ఆర్ ఇంపార్టెంట్. పోస్టివ్ పిట్యూటరీ హార్మోన్స్ డిజార్డర్స్లో హైపర్ యాక్టివిటీ, సిండ్రోమ్ ఆఫ్ ఇన్అప్రాప్రియేట్ హైపర్ సెక్రీషన్ ఆఫ్ ఐడిహెచ్ ఆర్ సియాడ్. లో యాక్టివిటీ వల్ల డయాబెటిస్ ఇన్సిపిడస్ వస్తుంది. సో దిస్ కంప్లీట్స్ hypo and hyperpituitarism. Thank you.